टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस बार घल्लूघारे दिहाड़े मौके कोरोना दे करके सिख संगतां नूं अंदर जाण तो रोकिया गया। दरबार साहिब दे अंदर अकाल तख्त साहिब दे उत्ते सरकार नूं शायद यह होवे जां हुकूमती एजेंसियां नूं यह होवे कि इस बार खालिस्तानी जिहड़ी विचारधारा उस विचारधारा नाल संबंधित जिहड़े सिख सज्जण ने उन्हां नूं असीं जदों अंदर नहीं जाण देवांगे ते एक तरीके नाल असीं खालिस्तानी लहर नूं खालिस्तानियां नूं काबू च कर लूं। पर होया काम उल्ट वा। जदों बाद विच जथेदार हरप्रीत सिंह नूं मीडिया ने पुछ लिया खालिस्तान बारे उदों तो जो चर्चा छिड़ी है मैनूं तां इउं कहण च कोई झिझक नहीं है कि इस बार सगों ते ज़्यादा खालिस्तान की चर्चा हुई है। अगे तां एक अद्धा दिन घल्लूघारे तो बाद खबरां जिहां लाउंदे हुंदे ने ते हुण तां महीना होण वाला हो गया। अज 25-26 जून आ गई है ते पिछले 20-25 दिन तो लगातार खालिस्तान हो रही है। ते जदों कोई विषा चर्चा च होवे उदों उहदे बारे गल करन कराउण दा स्वाद ही होर हुंदा। तो मैनूं भी जां मेरे वर्गे होर भरावां नूं सारिआं नूं बड़ा खूबसूरत मौका हासिल होया ते जिहड़ी सरकार दी हुकूमत दी ये खेड सीगी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ। खैर हर रोज जी असी खालिस्तान बारे गलबात करते हैं कि खालिस्तान की लोड़ क्यों आ या खालिस्तान कित्थे बनूगा खालिस्तान किवें दा होऊगा ये सारी जदों गलबात करते हैं उहदे विच कई फिर साडे भरावां दे शंके अते सवाल भी पैदा। मैं तां वैसे सीधी जी गल जाणदा कि जेकर तां आपां इह मनदे आ कि भारत विच इंडिया विच सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दा बचना मुश्किल है भी ये गल सच्ची है। जिस तरीके नाल 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ तक जो कुछ किया गया ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ इस वेले भी हिंदुस्तान जिंदाबाद की बोली बोलदा ते ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि हर लंघदा पल सिख हितां दा नुकसान करन वाला ही पल साबित हो रहा ते सिੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ उल्ट गल वापर रही बहुत माड़ा वापर रहा। इहो जिहे समय विच ਇਹ कह के दड़ जी पट जानी कि हालात बड़े माड़े आ ਇਹ कौम की भावना नहीं हुंदी। कौम की भावना तो यह होनी चाहिए आ कि अज साडी कौम बहुत ज़्यादा वड्डी साडी लोड़ है ते सानू आपदे आज़ाद कौमी घर की प्राप्ति लई खालिस्तान की सिरजना लई आपदा तन मन धन निछावर करना चाहिए। पर कई तरह के ख्यालात वाले बंदे होंगे हरेक कौम च अपनी कौम च भी कई इहो जिहे भैन भरा ने जिहड़े खालिस्तान के विरोध विच माहौल सिरजण दे लई बड़े स्कीम जी दे नाल गल्लां बातां करनगे। एक पासे तां ओह पंथ दे दर्द नाल भिजे हुए दिखणगे मतलब आपां नूं लगू भी कौम की सब तो वड्डी पीड़ ही इन्हां नूं जिवें जिहड़े आ साडे अकाली भरा ने कदे सुन के देखियो इन्हां नूं नज़ारा ही बन दिंदे आ जदों स्टेजां ते बोलदे आ ना उदों इउं लगण लग जांदा भी बस इन्हां ने तां हुणे रोण पिट्टण लग जाना इन्हां दा तां दिल भरिया पिया जां कदे कदे लगू बस इन्हां ने स्टेज तो उतरन सार हुण दिल्ली नाल मत्था ला लैणा। ਉਹ जेकर किसी ਨੂੰ 20 मिनट बोलण ਦਾ टाइम मिलता ਤਾਂ ਉਹ 18 मिनट ਗੱਜ ਵੱਜ के इंडिया ਦੇ सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ जुर्मां ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰਲੇ 2 मिनट ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ MLA MP ਬਣਾ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਖਤਮ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡੂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੂਈ ਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਲਾਡੋ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਅਣਖ ਨੂੰ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
इस ब्राह्मणवाद तो खड़ा छड़ाउण वाले च नुक्स किहड़े है। साडी समस्या यह हैगी आ कि असीं इहदे तो मुक्त हो। राज भाग एक बारी खालसे दे जदों हत्थ आ गया, बाद विच चंगे बंदे भी आ जाणगे। अज दे समय च जिन्ना साडे सिखां नूं गंदा, माड़ा, नशेड़ी, अजाश, बदमाश बनाउण दे लई मिहनत कीती जा रही है, फिर भी शुकर है जिहड़े इहो जिहे माहौल दे विच आपदे सारे नुक्सां समेत सिੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। मैं बड़े इहो ਜਿਹੇ लोकां नूं जाणदा जिहड़े नशिਆਂ च ग्रस्त ने, पतत ने, शराब पींदे आ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 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 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਲੂਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਵਸਿੱਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਆ ਆ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ 1947 ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਦ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਥੋਪ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮਹਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਹਤੋਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਛਡਵਾਉਣੀ
ये अगलियां दा निशाना है ते अगले इस निशाने की पूर्ति लई किसी भी हद तक जाण नूं तैयार नहीं। लगातार पंजाबी बोली नूं साडे बच्चियां कोलों छुड़वाउण दे जिहड़े यतन हो रहे ने, जिहड़ी इत्थे विद्यक नीति आ जिस तरीके दे नाल उत्थे उन्हां लोकां नूं हीरो बना के पेश किया जा रहा जिहड़े साडे धर्म अते साडे सभ्याचार दे बिल्कुल उल्ट चीज़ां। सानू साडे दूजे लोकां दे बारे, दूजे धर्मां दे बारे, दूजियां बोलियां बारे, दूजियां कौमां बारे, दूजियां कौमां दे नायकां बारे जानन तो असीं कोई इनकारी नहीं। सानू पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन ने, पर सानू ये भी पता होवे कि सरदार करतार सिंह सराभा जां जिहड़े गदरी बाबे कौन ने, जां साडे जिहड़े भाई साहब भाई रणधीर सिंह नारंगवाल आ वो कौन। पर भाई साहब भाई रणधीर सिंह नारंगवाल जे उसे अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ते आ, उन्हां दी उन्नी चर्चा भारत विच तां की पंजाब विच भी नहीं स्कूलों कालजां दे विच होण दित्ती जा रही, जिन्नी चर्चा जिहड़े हिंदू जिहड़े हैगे मंगल पांडे जां होर उन्हां दी चर्चा ज्यादा मतलब करवाई जा रही है कि वो बड़े महान सी। एक पासे तां इतिहासक तत्थ दसदे ने कि 97% कुर्बानियां जिहड़ियां ने वो अंग्रेजां दे खिलाफ सिखां दीयां ने। दूजे पासे सारे भारत के इतिहास विच सिखां नूं मनफी करके होर तरीके की स्थिति पैदा की जा रही ते साडी बोली नूं, साडे सभ्याचार नूं, साडे इतिहास नूं दूजियां लोकां नूं तां की दसना दसाउणा। सानू कहा जा रहा कि आपदा तो सारा कुछ भुल जाओ पर दूजा दा चेते रखो। ते ये जिहड़ी मलान कुंदरा ने गल कही सी वो गल पूरी हो रही है ते इस गल दा हल जिहड़ा वो खालिस्तान ची, क्योंकि हिंदुस्तान दे विच जिथे अरबां खरबां रुपये इस प्रोजेक्ट उत्ते खर्चे जा रहे हैं, बंदियां नूं खरीदिया जांदा। हुण मैनूं इत्थे मैं भारत विच अंमृतसर च रहिना ते पिंड मेरा घुमान आ। मैं अगे भी कई बार दसिया कि असीं किरती परिवार, साडे घर दे विच ताए हुणी साडे होर जुत्तियां दा काम ते जेकर साडी समर्था तो वध माया लिया के मूहरे टका दित्ती जावे, लो जी तुहाडे फलाने रिश्तेदार नूं असीं आह ला दिंदे आ, फलाने नूं उत्थे भर्ती कर लैंदे आ, तुसीं आह चक्को जी कोठी लै लो, गड्डी लै लो। ते बंदियां दी कईयां दी विकण दी प्रवृत्ति जदों हुंदी आ वो फिर 1 रुपये ते भी विक जांदे आ, कई लखां ते विक जांदे आ, कई 10 लाख ते, कई 10 करोड़ ते। ते उन्हां लई तां नोट आ, कागज ने ते अहुदेदारियां की हुंदियां ने। तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ एक हल्की फुल्की जी गल कहनी हरप्रीत सिंह के मूहों निकली आ ते हुण तक लेरा पैंदियां ने ते हर साल महीने 12 ने ते हर साल हर महीने च घट्टो घट्ट 3 वारी चीक झियाला जा पाई बैठे होंदे ने भी खाड़कू आ गए, खाड़कू आ गए, खालिस्तानी फड़दे, खालिस्तानी फड़दे। एडी कोई अजे गल भी नहीं हैगी, एडा कोई बड़ा अंदोलन खालिस्तान के हक विच भी नहीं चल रहा ते अगलियां दीयां चीकां पैंदियां ने। सो जदों ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, पर जिहड़े खिलाफ भुगतते ने उन्हां तो बड़ी औख। भाई जेकर तुसीं खालिस्तान के हक विच नहीं भुगत सकते तो कोई गल नहीं, पर खालिस्तान के खिलाफ ना भुगतो। ते एक हुंदा माहौल बनाउणा। पंजाब के पेंडू खेतरां दे विच बड़े वड्डी गिणती दे विच इहो जिहे लोग गल्लां करन कराउण वाले ने जिहड़े बड़ी मौज नाल वो सारा कुछ कहिंदे कहाउंदे आ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ CCTV ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚਾਰ ਪੂਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਬੈਠੇ
ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਜੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਤਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੁਤਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਤਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਵਾਪਰ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਹੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇ ਕੇ
ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫੇੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਵਧੀਕੀ ਦੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਵਧੀਕੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਆਹ ਹੋ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਨਸਲ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਤੋਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਪਲਾਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਦਾ, ਪਲਾਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਸ਼ੂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਜਾਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਖਣੀ ਏਦਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਖਣੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੋਠੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਧੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਵਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਔਖਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ੌਂਟੇ ਕੱਟੇ, ਸੰਤਾਪ ਕੱਟੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਨਾਇਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੀਏ। ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ